So we are talking about micro factors of external environment. So micro factors, it's basically the factors which varies industry to industry. External environment is a micro factor, সেটা vary করে industry to industry, different industry, different kinds of factors. Okay, so সেই রেসপেক্টে আমরা বলতে পারি যে এখানে আমরা পর্টার্স 5 ফোর্স ফ্রেমওয়ার্ক, এই যে পর্টার্স 5 ফোর্স ফ্রেমওয়ার্ক, এই পর্টার্স 5 ফোর্স ফ্রেমওয়ার্ক এটা আমাদেরকে help করবে to understand the factors which is basically different for different kinds of industries, but this Porter's 5 force model, this model, it is same for each and every industry. কিরকম ধরা যাক threat of entry, whenever you are entering, you are taking entry in a new industry, you have to face some threats. You will have some threats, different kinds of threats, like you being a new organization, you are entering into a already existing market where lots of big players are there, already there. So this is the threat of entry. Every industry, সেটা তুমি ফুড ইন্ডাস্ট্রি হোক বা সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি হোক, হোয়াট এভার মে বি দ্য ইন্ডাস্ট্রি, তোমাকে এই থ্রেটটা ফেস করতে হবে। সো থ্রেট অফ এন্ট্রি। নেক্সট ইজ দ্য বার্গেনিং পাওয়ার অফ বায়ার্স। তোমার যে বায়ার্স, তার যে বার্গেনিং পাওয়ার, that you have to face. Bargaining power of suppliers you have to face. Threat from the substitutes, threat of the substitutes, তোমার যে সাবস্টিটিউট আছে, তোমার যে কম্পিটিটরস আছে, তাদের যে থ্রেটস তোমার ফেস করতে হবে। And finally you have to face the industrial rivalry. So we can say Porter's 5 force model, it is an analysis tool that uses 5 industry forces, 5টা ইন্ডাস্ট্রি ফোর্সকে ইউজ করে এটা to determine the intensity of competition in an industry and its profitability level. So basically এই যে Porter's 5 force মডেলের কথা আমরা বলছি, এটা বেসিক্যালি 5টা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফোর্সকে ডিটারমাইন করে কি করার জন্য, তোমার ইন্ডাস্ট্রিতে তোমার মার্কেটে কি কম্পিটিশন আছে সেই কম্পিটিশনটাকে অ্যাসেস করার জন্য বেসিক্যালি। Obviously এই যে Porter's 5 force model, this model is applicable for all types of industries, but এই মডেলটা এক একটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য এক এক রকম, মানে এক একটা ইন্ডাস্ট্রিতে যখন অ্যাপ্লাই হবে সেটা এক এক রকম ভাবে হবে। সো এটা থেকে আমরা বলতে পারি এই যে মাইক্রো ফ্যাক্টরের কথা আমি বলছিলাম, এনভায়রনমেন্টাল স্ক্যান করার সময় আমরা যে এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট থেকে তার মাইক্রো ফ্যাক্টরগুলোকে বার করি, সেই মাইক্রো ফ্যাক্টরগুলো আমরা এই Porter's 5 force মডেল দিয়ে খুব সহজেই অ্যানালিসিস করে বার করতে পারি।
সো সেই কারণেই এই পটার্স 5 ফোর্স মডেলটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা নিয়ে আমরা আজকে বেশি কিছু বলবো না, আজকে আমরা শুধু এটা ইন্ট্রোডাকশনটা দেখলাম। The next class we will try to understand it in detail, what is Potter's 5 force model. But the thing is, it's very important because suppose an industry with low barriers, here it is written, here it is given, suppose an industry with low barriers to enter, having few buyers and suppliers but many substitutes, products and competitors, will be very competitive and thus not so attractive due to its low profitability. তোমার ধরো এরকম যে একটা ইন্ডাস্ট্রি যেখানে এন্ট্রি করতে কোনো অসুবিধা নেই, তুমি এন্টার হতেই পারো, যেখানে বায়ারও খুব কম, সাপ্লায়ার কম, বাট মেনি সাবস্টিটিউট আছে, প্রোডাক্টের মেনি সাবস্টিটিউট, there are different product substitutes, so obviously much more competitive, it will be much more competitive. So obviously this kind of industry will not be so attractive. So these things you can analyze. Okay, so these forces also help you to determine the industry structure. তুমি যে ইন্ডাস্ট্রিতে আছো সেই ইন্ডাস্ট্রি কি স্ট্রাকচার সেটাকে ডিটারমাইন করতে সাহায্য করে। So this is basically Potter's 5 force model. Hope you have understood. Now again I will concentrate on this another model that we are discussing, that is basically this topic. So basically this is what we are discussing, like define objective to control, where we are getting environmental scan, where we are getting internal environment and external environment. External environment we are getting macro factors and micro factors. Under micro factors we can analyze it by Potter's 5 force framework. So কোথায় Potter's 5 force framework এর advantage, কোথায় Potter's 5 force framework এর application, that thing is very important to understand, it is necessary to understand. Okay, now like ব্যারিয়ার্স টু এন্ট্রি, একটা অর্গানাইজেশন একটা ইন্ডাস্ট্রিতে এন্ট্রি করার কি কি ব্যারিয়ার্স হতে পারে। কাস্টমার্স, এক্সিস্টিং কাস্টমার্স যারা একটা প্রোডাক্টে হ্যাবিচুয়েটেড, সাপ্লায়ার্স, নতুন করে সাপ্লায়ার চাই, সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট, অলরেডি যারা তোমার যে সাবস্টিটিউট প্রোডাক্টগুলো আছে মার্কেটে, রাইভাল, তোমার যারা রাইভালস, তোমার যে রিঅ্যামাউন্ট, তোমার যে রাইভাল আছে তাদের যে প্রোডাক্ট প্রাইসিং, সেই প্রাইসিংকে আবার রিপ্রাইসিং করা, এসব অনেক ব্যাপার, কম্পিটিশন, ফান্ডস এটসেট্রা। So ultimately based on that what we can do, we can perform this SWOT analysis. Actually we can perform this SWOT analysis, that is strength, weakness, opportunities and threat. I have told you at some point of time that you please perform your SWOT analysis on your own. Now here one question is given, though it is written like assignment homework, but it is not like assignment homework, we will discuss it here. Justify or rectify the statement. The question is like that: planning cannot eliminate risk but minimize it. So I want to discuss it with you. Planning cannot eliminate risk but minimize it. I mean কারা কারা এই স্টেটমেন্টটাকে সাপোর্ট করো, কারা হাত তোলো? That is, planning cannot eliminate risk but minimize it. So কারা কারা এই স্টেটমেন্টটাকে সাপোর্ট করো তারা হাত তোলো। যারা যারা এই স্টেটমেন্টটাকে সাপোর্ট করো আমি তাদের হাত তুলতে বলছি। The statement is again planning, আমি আবার বলছি, planning cannot eliminate risk but minimize it. Planning
রিস্ক এলিমিনেট করতে পারে না, মিনিমাইজ করতে পারে। সো আমি বেশ কয়েকজনের নাম পেয়েছি যারা এর সঙ্গে এগ্রি করেছে, বাট যারা হাত তোলেনি তার মানে আমি ধরে নিচ্ছি তারা এগ্রি করেনি, তাদের মনে হয়েছে যে স্টেটমেন্টটা ঠিক নয়। তো আমি তাদের মধ্যে কোনো একজনকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে কেন তার মনে হয়েছে যে স্টেটমেন্টটা ঠিক নয়। তো আই উইল স্টার্ট উইথ সৃজন নাগ। সৃজন, তুমি এই স্টেটমেন্টটা শুনেছো, তুমি এই স্টেটমেন্টটায় শুনেছো কিন্তু তুমি হাত তোলোনি, তার মানে তুমি এই স্টেটমেন্টটার সঙ্গে একমত নও। তো কেন নও সেটা একটু জানতে চাই। সৃজন নাগ, সৃজন নাগ, ইফ ইউ আর লিসনিং, যদি তুমি না তুমি 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 আমাকে বলো যে এই স্টেটমেন্টটায় তুমি কেন একমত নয়। সৃজন নাগ, আর ইউ লিসনিং? সৃজন নাগ, ইয়েস। সৃজন নাগ, তুমি যদি শোনো তাহলে আমাকে বলো যে তুমি। হ্যালো হ্যালো স্যার, হ্যালো। হ্যাঁ বলো। সৃজন নাগ, তুমি আমাকে বলো যে তুমি এই স্টেটমেন্টটায় ডিসএগ্রি কেন করছো। হ্যালো স্যার, কল চলে এসেছিল স্যার। হ্যালো। তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন করেছি সৃজন নাগ, তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন করেছি, তোমার কাছ থেকে অ্যান্সার জানতে চাই আমরা সবাই। স্যার আমার একটা কল চলে এসেছিল, আমি কোয়েশ্চেনটা শুনতে পাই না, একবার রিপিট করা যাবে প্লিজ? আমি কি পড়াচ্ছি আজকে সৃজন, টপিকটা? স্যার পুরো কেটে কেটে যাচ্ছে। হ্যালো। কিচ্ছু কেটে যাচ্ছে না, পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। তুমি আমাকে বলো যে আমি কি পড়াচ্ছি আজকে। Srijan, I'm throwing you out from the class as because I found that you are not listening. Okay. Next is I will ask lot of you again you have disagreed. হোমেন্তিকা বল। হোমেন্তিকা, তুই কেন এই স্টেটমেন্টটার সঙ্গে এগ্রি করছিস না? হৈমন্তিকা, আর ইউ লিসনিং? হৈমন্তিকা, তুই শুনছিস? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, তুই কেন এই স্টেটমেন্টটার সঙ্গে এগ্রি করছিস না? একটা স্টেটমেন্ট আমরা বলেছি, সেই স্টেটমেন্টটা তুই শুনেছিস নিশ্চয়ই হোমেন্তিকা। সেটা হচ্ছে এই যে প্ল্যানিং ক্যানট এলিমিনেট রিস্ক বাট মিনিমাইজ ইট। নাও ওয়াই ইউ আর নট এগ্রিং উইথ দিস স্টেটমেন্ট? হোমেন্তিকা, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তুই স্টেটমেন্টের সঙ্গে তুই কি শুনেছিস? এটা কি শুনেছি, মানে আমি যে বলছিলাম আরও কি শুনেছিলি? হ্যাঁ স্যার শুনছিলাম। ভেরি গুড, ভেরি গুড। সো হোয়াই ইউ আর নট এগ্রিং, আই মিন তুই তো হাত তুলিস নি, আমি বললাম যারা যারা এই স্টেটমেন্টের সঙ্গে এগ্রি করছিস হ্যাঁ হাত তুলুক। তুই যখন হাত তুলিস নি তার মানে হচ্ছে তুই স্টেটমেন্টের সঙ্গে এগ্রি করছিস না। তো কেন করছিস না সেটা যদি তুই একটু বলিস। স্যার, কেন
Sir, just 1 minute. Hmm. বল। আরে কি sir, ওকে, তুই ভেবে নে। কিভাবে বোঝাবো স্যার? আমার মনে হয় তুই ভেবে নে। আমার মনে হয় তুই তো রেডি নয়, শুনিসনি। ওকে, নেক্সট অঙ্কিতা, অঙ্কিতা পাল। অঙ্কিতা, you tell us why you are not agreeing with this statement. Ankita, Ankita, please tell us why you are not agreeing with this statement. Ankita, Ankita, are you listening? No. Ankita, okay, very nice. Ankita is also not listening. That's fine. Next is Pooja Kumari. Pooja Kumari, please unmute yourself. Pooja Kumari. Pooja Kumari. Okay, very nice. Srijani Shaha. Srijani Shaha, please unmute yourself and answer this question. Why you are not agreeing? Srijani Shaha. Srijani Shaha. Are you listening, Srijani Shaha? শুনতে তুমি পাচ্ছ? Srijani Shaha. Okay. Srijani Shaha. Srijani Shaha. Okay. Saurabh Kumar Singh. Saurabh Kumar Singh, please unmute yourself and tell us. Saurabh Kumar Singh. Yes, sir. হ্যাঁ, বলো যে তুমি কেন এই স্টেটমেন্টের সঙ্গে এগ্রি করছো না? Sir, because planning and risks are identifying the potential problems, sir, and it will be clarifies between teams of management and communicates to and listen. Carry on. No problem, carry on. Sir, we have to analyze to occur actions and prevent of the risks and can avoid that. Sir, that's why, sir, I am not. So you are not. So you are saying that planning cannot eliminate risk but minimize it. You are not agreeing with that. You are not with this statement. You are saying that planning can eliminate risk. Planning cannot eliminate risk. This is not true. Planning can eliminate risk, and planning can, I mean, but minimize it also. But planning can minimize it. So you are not agreeing with this. So I want to. I want a little more clear answer from you. Whether you are agreeing with this statement or not. First of all, you say. Sir, প্ল্যানিং রিস্ককে এলিমিনেট করতে পারে না, মিনিমাইজ করতে পারে। একটা রিস্ককে পুরোপুরি দূর করতে পারে না, রিস্কটাকে মিনিমাইজ করতে পারে। তুমি এই স্টেটমেন্টের সঙ্গে এগ্রি করো কি করো না? in this statement, sir, I agree, but You agreed, but when you agreed, yes, you agreed. So what কি বলছো বলো? but sir, ওখান থেকে স্যার একটা স্টেটমেন্ট অফ প্ল্যানিং ক্যানট এলিমিনেট দি রিস্ক বাট স্যার মিনিমাইজ ইট, এটা স্টেটমেন্টটা একটু প্রবলেম।
কি বলছো? আমি তো বলছি তোমার স্টেটমেন্টটা হচ্ছে প্ল্যানিং রিস্ককে এলিমিনেট করতে পারে না, রিস্কটাকে এলিমিনেট করতে পারে না, মিনিমাইজ করতে পারে। একটা প্ল্যানিং রিস্ককে এলিমিনেট করে দিতে পারে না। তোমার প্ল্যানিং তো রিস্কটাকে এলিমিনেট করতে পারবে না, রিস্কটাকে একদম দিয়ে দিতে পারবে না, কিন্তু রিস্কটাকে মিনিমাইজ করতে, কমাতে পারে। এই কথাটাই তুমি বিশ্বাস করো কি করো না? Yes, sir. তুমি যদি বিশ্বাস করো তাহলে হাত তোলোনি কেন? তোমাকে তো বললাম যারা যারা দেখো। Yes, sir. বলো। हाँ sir, একটু confused ছিলাম আমি। আচ্ছা, কনফিউজ ছিল, ঠিক আছে। এখন সেই কনফিউশন আর নেই, তাই তো? না স্যার। ওকে, লেটস কাম টু শৈলী। শৈলী মজুমদার, শৈলী আমাকে বলো তুমি কেন এগ্রি করছো ওই পয়েন্টটার সঙ্গে? হ্যালো হ্যাঁ। স্যার। হ্যাঁ বলো। হ্যালো স্যার। Yes, শৈলী। হ্যাঁ, yes, হ্যাঁ you answer স্যার, this. হ্যাঁ স্যার, আমি পয়েন্টটার সাথে এগ্রি করি। তার কারণটা হলো, যখন আমরা কোনো অর্গানাইজেশনে ধর আমরা কোনো কিছু আগে থেকে কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর, যেমনি ধর সিজন চেঞ্জ, আমি ধর কোনো সিজনের প্রোডাক্ট বিক্রি করি, ঠিক আছে, গুড বিক্রি করি। তো সেই সিজন মাল যখন আমি বিক্রি করি, তো যদি আমার মনে হয় কি এবারে বৃষ্টি নাও আসতে পারে, বা এরকম যদি আমরা সিজনের মোটমাট, আমি এটা মিন করতে চাই যে আমি এটার সাথে এগ্রি করি। তার কারণটা হলো, যদি আমরা আগে থেকে প্ল্যান করে রাখি, তাহলে আমরা কিছু একটা স্টেপ এগিয়ে রাখছি। তো যখন আমার রিস্কটা বাই চান্স চলে এলো, তখন আমার আমি এটা নিয়ে শক হব না, বিকজ আই হ্যাভ আমি নয় সাবস্টিটিউট কিছু প্ল্যান করে রাখবো প্ল্যানিং এর মধ্যে, আর নতবা কিছু একটা ভেবে রাখবো। সো আমি এর জন্য এটাকে এগ্রি করছি। Very good, very good. But try to answer this question in English, okay? Next for the next time, okay? But your point is very nice. Your point is good. Your point is very clear. Niladri, you tell us. Niladri, you are also agreeing with this point. Niladri, you tell us. Can I give us sir, out of the statement example, means ordinary example, just like our parents do a life insurance, so that after his death the family and the child are secured and there is no financial risk, so thereby our parents are planning, but their planning they cannot eliminate the risks of death, but they can minimize it if they get a LIC insurance. The LIC company will compensate the money, and the family can then Can survive. continue its livelihood. Yeah, can survive. Yeah, very nice example. That is Nice example. Very nice example, Niladri. Very good. Very nice example. Yeah, LIC. Yes, LIC is a plan. Yes, you're right. Very right. LIC is a plan which cannot eliminate the risk of death. Which cannot eliminate the risk of death, but which can minimize the the worst effect of it. It can minimize the worst effect of it. So that's the thing is. Very nice, Niladri. Thank you. So this is the thing basically. Even if you ask me, I'm also agreeing with this point. Planning cannot eliminate the risk fully, but it can minimize it. Obviously, if you have some plan, যেমন শৈলীও বলছিল, if you have some plan, if you have some secondary plan again, যে আমি এইটা হলে এই সিচুয়েশনে এই করব, আর যদি এই সিচুয়েশনটা না হয় তাহলে আমি এই করব। সো অবভিয়াসলি যত ভালো প্ল্যান তুমি করবে, তোমার রিস্ক মিনিমাইজেশন ততটাই হবে, বাট অবভিয়াসলি ইউ ক্যানট এলিমিনেট ইট ফুললি। সো দ্যাটস দ্য থিং ইজ। তো থাক আজকে এই অবধি, আমরা করলাম অনেক কিছু। নেক্সট দিন আমরা এখান থেকে আবার শুরু করবো। অনেকদিন পরে তোমাদের ক্লাস নিলাম, ভালো লাগলো। কন্টিনিউ করো। স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার আমার এই টপিক এই যে আপনার যে কোশ্চেনটা, স্যার একটা ভালো লাইন মনে পড়লো যে ইফ ইউ ফেল টু প্ল্যান দেন ইউ প্ল্যান টু ফেল। যেটা স্যার বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন অনেক আগেই এটা বলে গেছিলেন। কারণ আমি আর এটা সত্যি খুব এটা সত্যি খুব দামি কথা, কারণ আমরা যদি প্ল্যান করি তাহলে কিন্তু আমরা অনেক সময় এটা হয় যে আমরা প্ল্যান করলাম কিন্তু সেই মতে সবকিছু চললো না।
Right, কিন্তু right. যখন আমরা প্ল্যান করতে শুরু করি আমাদের ব্রেন কিন্তু আরো কয়েকটা ব্যাকআপ প্ল্যান আস্তে আস্তে করতে শুরু করে। তো সবসময় মনে হয় যে প্ল্যান করে রাখাটা উচিত। এবারে সবকিছু তো প্ল্যান মাফিক চলে না, কিছু চেঞ্জেস কিন্তু আমরা করতে পারি। একদম, ইটস একদম। অলওয়েজ ট্রু যে প্ল্যানিং ইজ ভেরি মাচ রিকোয়ার্ড। Yes, rightly so. You are very right. তো অন দ্যাট নোট আমরা আজকে ক্লাস শেষ করি। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি যে এই যে আপনি যে স্টেটমেন্টটা দিলেন যে প্ল্যানিং ক্যান নট এলিমিনেট রিস্ক বাট মিনিমাইজ ইট, স্যার এর একটা তো এক্সাম্পল স্যার, যেমন ধরুন যে এই যে বাজির মানে যেরকম সেই বাজির মানে এখন যে অনেকে তো বাজি ফাটায়, তো মানে কালীপুজোতে তো বাজিটা তো মেন, কিন্তু এর একটা তো আগে থেকে তো স্যার প্ল্যানিংটা তো ছিল যে এই বছরে এত এত বাজি আমরা তৈরি করব, তো সেই মতো একটা আমাদের হয়তো প্রফিট আসবে। কিন্তু এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে এখন তো মানে প্রায় মনে হয় নিষিদ্ধ হয়েই যাবে তো যে বাজিটা ফাটানো, তো এইরকম কি একটা এক্সাম্পল হতে পারে? হতে পারে, হতে পারে। মানে তোমাকে প্রপার ওয়েতে প্ল্যান করতে হবে যাতে করে তোমার ওই ওয়েস্টেজটা, মানে তুমি যেটা বলছো আর কি, যে যদি এবছর বাজি পোড়ানো নিষিদ্ধ হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে তো প্রচুর যারা বাজি অলরেডি আগে থেকে তৈরি করে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাদের প্রচুর লস হয়ে যাবে, মানে তারা তো একেবারেই মানে কি so they তারা প্রফিটও করতে পারবে না, কিছুই না। so they have to have some secondary plan. যদি সেই সেকেন্ডারি প্ল্যান তাদের থাকে তাহলে তারা সার্ভাইভ করবে, আদারওয়াইজ তারা হয়তো অনেকাংশে লস খাবে। So these are the thing actually. Okay, these are the Okay, things. sir. Okay, sir. So always it is true. Always it is true. In our daily life also it is true. তোমার যদি better planning থাকে, you can survive well. Otherwise, situation মানে worst situation এ বা যে সিচুয়েশনটা তোমার জন্য খুব একটা ঠিক নয় সেই সিচুয়েশনে তোমাকে তোমার লস হবে, তোমার উপর এফেক্টটা বেশি হবে। সো দিস ইজ দ্য থিং। ঠিক আছে, Okay, sir. Okay, sir. ওকে। তো আমরা আজকে ক্লাস শেষ করছি, নেক্সট দিন আমরা আবার